لنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. درود پاک یہ اللہ صلی اللہ بہت تیز بولتا ہوں میں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تازگی باتوں کو ڈالی کو لچکنا بخشا، تازگی باتوں کو، تازگی باتوں کو ڈالی کو لچکنا بخشا، حسن گنجوں کو دیا، حسن گنجوں کو دیا، اور گل کو مہکنا بخشا، حسن گنجوں کو دیا، اور گل کو مہکنا بخشا. بخشا کیا کیا تیری بخش سے رحمت کے نثار، بخشا کیا کیا تیری بخش سے رحمت کے نثار. نالا بلبل کو دیا اور دل کو تڑپنا بخشا، نالا بلبل کو دیا. لائق سر احترام حضرات علماء اکرام و معزز سامعین اعظام و پردہ نشین خواتین اسلام و بانیان جلسہ، بہت دیر سے کھلے آسمان کے نیچے آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں. اللہ حضرات کی تشریف آوری کو اور بیٹھنے کو قبول فرمائے. بہت بڑی دولت ہے، اور جس نسبت پر آپ تشریف لائے وہ نسبت تو بہت ہی بڑی ہے، وہ نسبت تو بہت بڑی ہے. اور ایک بات یاد رہے کہ نسبت مقام کو بلند و بالا کرتی ہے. نسبت بڑی دولت ہوتی ہے. ارے بولو بھائی، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے. ایک کاغذ وہ ہوتا ہے جو روپیوں کی شکل میں ہوتا ہے. 2000 کی نوٹ مل جائے تو آدمی بہت سنبھال کے رکھے گا، دائیں بائیں ادھر ادھر بڑا بہت کچھ حفاظت رکھے گا. لیکن اس کاغذ کو، پیسے کو چھونے کے لیے کوئی پاکی وغیرہ شرط؟ ارے بولو بھائی، کوئی پاکی شرط نہیں. جس کاغذ پر قرآن مقدس کی صورتیں لکھ دی جائیں اس کا مقام بے پناہ بلند ہوتا ہے. اب اس کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا: لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں. اب بغیر پاک اور بغیر وضو کے جس کا چھونا جائے، نسبت مقام کو بڑھاتی ہے. ارے بولو بھائی، ایک اینٹا جو ہمارے گھر میں لگ گیا، کہیں لگ گیا، نالی میں لگ گیا، ادھر ادھر مکانات میں لگا، اور ایک اینٹا وہ جو اللہ کے گھر میں مسجد میں لگ گیا، دونوں کی بات بتا دو، فرق بتا دو. یہ ہے نسبت. اللہ ہمیں صحیح نسبت جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے مثنوی شریف میں،
کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسیز از دست محبوب بدستم۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں غسل خانے میں گیا، مٹی کو ہاتھ میں لیا، مٹی کو رگڑنے لگا سر میں استعمال کے لیے۔ اور آج سے 30-35 سال پہلے لوگ سروں میں مٹی لگاتے تھے تاکہ ٹھنڈک ملے، وہ مٹی فائدہ کرتی تھی، چکنی والی ہوتی تھی نا۔ اب تو صابن ہی سے فرصت ہے، چاہے بال رہے چاہے جھڑ جائے۔ اور منہ کی دھلائی ایسی بےتکی ہوتی ہے روزانہ، صابن نہ جانے کیا کیا، کہ ساری چمک سب ایسے ادھارے غائب۔ علامہ فرماتے ہیں مٹی کو ہاتھ میں لیا، رگڑنے لگے تو مٹی سے خوشبو محسوس ہوئی، اور ظاہر ہے سوکھی مٹی پہ پانی ملے تو کچھ خوشبو اس سے ملتی ہے، اس کی الگ ہے۔ علامہ نے پوچھا اے مٹی تو ذرا بتا دے، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسیز از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کی مشکی آبیری، بدو گفتم کی مشکی آبیری، کہ از بوئے دلاویزست مستم۔ علامہ نے فرمایا اے مٹی ذرا بتا دے تو مشک ہے یا عنبر ہے، تیرا وہ ذاتی کون سا کمال ہے جس کی وجہ سے میری طبیعت تیری طرف کھینچی جا رہی؟ ایسی خوشبو تیرے اندر۔ مٹی کو مخاطب کیا کس نے؟ او بھیا ہماری طرف درس ادھر ہی دیکھو، ابھی دیکھنے کی بات ہوگی تھوڑی دیر کے بعد۔ ہر ایک کا چہرہ تقریباً نظر میں ہے، ہم تو بھیا ویسے آدمی ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ بھی متوجہ ہے کہ ہم ایسا ہے۔ مٹی سے پوچھا اے مٹی ذرا بتا دے تو مشک ہے یا عنبر ہے، تیرے اندر وہ کون سا کمال ہے جس کی وجہ سے میری طبیعت تیری طرف کھینچی جا رہی؟ اب ذرا سنو ایمان والوں، شمع رسالت کے پروانوں، پھر نسبت کی بات کی جائے۔ نسبت کی بات کون سی ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اندر اندر پکا پڑا، ایمان اندر اندر اور اوپر چہرے مہرے سے ہاں ایسا ہے، کہہ رہے اندر اندر بہت مولانا چکر نہ پڑا، اندر ایمان بہت پکا پڑا ہے۔ بہت صحیح ہے، بہت صحیح ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کہتے ہیں یہ اندر اندر پکا پڑا ہے۔ بھئی آپ لوگ بھی ذرا سا کہتے ہیں یہ اندر اندر بہت پک چکا ہے، بالکل پختہ ایمان ہے۔ جتنے حاجی نمازی حافظ عالم قاری امام مؤذن دکھائی پڑتے ہیں نا، ان سے زیادہ مضبوط اندر ہے، اوپر اندر۔ توبہ ہے اللہ۔ زکوٰۃ کے لیے عذاب نہیں دی جاتی، اعلان نہیں کیا جاتا۔ موسم آیا، سال پورا ہو گیا، حولان حول ہو گیا، زکوٰۃ نکال دیا آپ نے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو اعلان تھوڑے کیا جاتا ہے۔ قربان جاؤ، نماز ایسی بڑی اہم عبادت ہے کہ ہر نماز کے وقت اعلان نہیں کیا جاتا، اور بڑی آسانی سے توبہ ہے اللہ۔ 4 بار کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 بار ہوا اللہ کا نام، پھر ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 2 بار، 4 بار۔ جس اللہ کی بڑائی ہر نماز کے وقت ہوتی ہو اعلان کے لیے، کتنا بڑا اللہ ہوگا۔ اب ایسے چھوڑ دیتے، اب وہ رکھتے ہیں نا، وہ جو کام میں کیا کہتے ہیں بھیا، وہ مصیبت جتنے مصیبتی تھے بیچارے روڈ پہ جا رہے ہیں، کام میں لگائے ہوئے، پیچھے سے کوئی ہارن بجائے تو غائب ہے، کبھی کبھی ٹکر لگی تو سیدھے پہنچ گئے۔ ہاں آج کل کے بیچارے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اب وہ بات کہنے کے لائق نہیں ہے، اب تو پھاڑا پھوڑی اوپر تک ہو گئی۔ 4 روز پہلے ملیح آباد میں ایک صاحب کا نکاح تھا، تو ان لوگوں نے بلوایا تھا، ایک حافظ راشد صاحب کا نکاح پڑھا دیجیے، خیر گئے تو ایک نوجوان کو دیکھا وہ اوپر تک پھاڑے پڑا۔
ہم نے کہا بھائی اب تک تو گھٹنوں کے نیچے کا معاملہ تھا، اب یہ اوپر اوپر، تو کوئی بیماری ہے یا کپڑا کٹ گیا ہے، مطلب کوئی دقت ہو گئی ہے، کوئی ذہنی توازن کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے؟ تو کہا سنو مولانا یہ بھی فیشن میں آیا ہے۔ پاگل ہو گیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھٹنوں سے کمر تک یہ حصہ چھپانا مردوں کے لیے واجب ہے، اور بلا وجہ کھولنا گناہ ہے، گناہ بتایا گیا ہے، ضروری ہے مردوں کے لیے۔ اب وہ اوپر اوپر کانٹے پڑا، نماز ہی نہیں ہوگی بھیا، اس پر نماز ہی نہیں ہوگی، اور کانٹے پڑا بیچارہ، اور نام اس کا، نام نہیں لیں گے، نام اس کا وہی اپنے والا تھا۔ کیا بتایا کہاں حد پہنچو۔ اور اگر نسبت کی بات کی جائے تھوڑی سی، ایک آدمی ان کپڑوں میں چلا جائے جس میں کوئی پہچان نہ مانی جائے، اب اوپر سے آپ کوئی سمجھتے ہیں 18,000 کا کپڑا پہنے، اسی میں کوٹ ہے، نیچے سے وہ ہے، پتہ نہیں کپاری سوٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، بڑا مہنگا ہوتا ہے بتاتے ہیں لوگ، 18 سفاری، اچھا 18,000 20,000 کا سوٹ پہنے، رات میں 11 بجے روڈ پہ نکل جائے اور سواری نہ ملے، کسی کو ہاتھ ہے تو کوئی سائیکل والا بھی رکنے کا تیار، کہتے ہیں پتہ نہیں یار، پتہ نہیں چور نہ ہو، وہ ہے 20,000 کا کپڑا، لیکن شک کی نظر نہ ہے کہ نہیں بھیا، بہت سیدھے نہ بنو۔ ہم کو 30 سال سفر میں تقریباً تو کہیں بکائیں سفر ہوتے رہتا ہے، رات میں 12 بج جائیں، 1 بج جائیں، چاہے 2 بج جائیں، جب جب ہاتھ دیا تب تب گاڑی رکی، لوگوں نے بٹھایا، وہ منزل تک پہنچایا، پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ جو آپ سمجھتے ہیں میں وہ نہیں ہوں، میں تو دوسری برادری کا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر کیوں بٹھایا؟ کہا کپڑوں سے شرافت جھلکتی ہے کہ آپ شریف آدمی ہو سکتے ہیں۔ اوپر اندر جھانکا اس نے کہ کھولو دن، اندر دیکھے بکتے ہوئے بچے، اوپر دیکھو، جب اوپر لباس کی یہ قیمت ہے، لوگ قدر کریں تو اندر بن جائے تب کتنی قیمت ہوگی۔ لوگ سمجھتے ہیں بس ایسے توبہ ہے یار، بھیا کھولونا کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا، جہاں بھی جائیے کوئی قدر نہیں کرے گا، سلام نہیں کرے گا، گاڑی پر نہیں، کوئی قدر کر، اب اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت بڑے آدمی، تو بڑے بنے ہوئے اور مان کوئی میرا اکیلے اپنے آپ ہی بڑے بنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اندر پکائے پڑے ہیں، لیکن جب مؤذن پکارے گا تب اب وہ لگائے پڑے ہیں، وہی والا، وہی مصیبت جو ٹکر مار دو تو پتہ چلا گھر میں اطلاع جائے کہ وہ نہیں ہے گئے، سمجھے بھیا نہیں؟ مؤذن پکارے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب وہ تو بیچارے مڑے پڑے، ساتھی بولے کہیں سے کوئی آواز آئی، ذرا اندر سے ڈٹھی نکالو، آواز ہٹاؤ، تو مؤذن تو ٹھہرے گا نہیں بھیا، وہ تو اپنا کام کرے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو بولے گا کوئی بات نہیں بھیا، پھر وہی کام کرو۔ یہ تو مؤذن صاحب اذان کریں، حافظ جی کوئی خاص بات، اور پکا اتنا اندر سے ہے، بالکل ٹپکنے کو ہے، اتنا پکا ایمان۔ اچھا اس کو ایمان کوئی کہے گا؟ ارے بھیا ایمان ہے، اذان کی آواز سنتے ہی اللہ کے گھر ہو جائے تب تو بنی بات، اور سن لیا انسنی کر دے تو یہ آدمی ڈھٹائی کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ ڈھٹائی کرنے والا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اللہ نے ارشاد فرمایا آج ہم مجرموں کو جہنم کی طرف بھوکا اور پیاسا ہانکیں گے۔ فرماتے ہیں بے نمازی بھی مجرم، کون بھیا؟ بے نمازی بھی مجرم ہے۔ اللہ اس جرم سے ہم ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات ہے نسبت کی، تو علامہ نے اس مٹی سے پوچھا اے مٹی بتا دے بدو گفتن کی مشکیا بیری کی از بوئے دلاوے سے تمستم، اے مٹی بتا دے تیرے اندر کون سا کمال ہے کہ میری طبیعت تیری ہی طرف کھینچی جا رہی ہے۔
تو مٹی نے جواب دیا اے علامہ نہ تو میں مشک ہوں نہ عنبر ہوں نہ اپنا یہ ذاتی کمال ہے نہ اپنی یہ کوئی خوشبو ہے، ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں، نہ میری اپنی خوشبو نہ اپنا ذاتی کوئی کمال، کچھ بھی نہیں، میں تو مٹی ہی ہوں، اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ مٹی نے جواب دیا سنو علامہ بگفتامن گلے ناچیز بودم، بگفتامن گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، ولیکن مدت باگل نشستم۔ اے علامہ میں پہلے بھی مٹی اب بھی مٹی ہی ہوں، یہ پھولوں کا کمال ہے، میں پھولوں کے پیڑ کے نیچے پڑی رہتی تھی، میرے اوپر پھول گرا کرتے تھے، ان پھولوں کا کمال ان کی خوشبو ہمارے اندر آئی ہے، ہمارا اپنا ذاتی کوئی کمال۔ شمع رسالت کے پروانوں اگر تھوڑا سا زمانہ مٹی کو پھولوں کا مل جائے تو اس کے اندر کمال پیدا ہو جائے، ہم کو آپ کو چاہیے قرآن سے نسبت جوڑیں، اللہ والوں سے نسبت جوڑیں، علماء سے نسبت جوڑیں تو ہمارے اندر کمال پیدا ہو جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ کس کے ساتھ بھیا؟ اور ساتھ دیکھنے کو جو لب ہو کر بھائی صاحب خراب ہو جائے، ساتھ ڈھونڈو اچھوں کا، ساتھ کرو کس کا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات بھیا؟ اب اتنے سیدھے نہ بنو، ماشاءاللہ آپ تو اصحاب کہف وہ 3 یا 5 یا 7 نوجوان تھے، اتنے اصحاب کہف مانے غار، وہ غار والے غار کے اندر جا کے تو وہ سو گئے، لیکن کتا ساتھ لگا ہوا تھا، بڑا وفادار جانور ہوتا کتا بولا۔ ارے بولو بھائی، انسان کو کھلا دو تو انتظار کرو کبھی آئے گا ہم کو تکلیف دینے، بدلہ لینے کب آئے گا، برا نہ مانیے گا۔ انسان کے ساتھ احسان کرو، پیسہ دے دو، مدد کر دو، اس کے کام پر کام آؤ، اب انتظار کرو کہ کب آئے گا یہ ہم کو جھیلانے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ چاہے جتنا کھلا دو، بڑی شادی ہو جائے، دعوت ولیمہ ہو جائے، بڑا قیمتی کھانا کھلا دیں، لوٹے کھانا کرتا ڈال اور کوئی بات نہیں، ایسے ہی سب صاحب کا وہ بیچارہ کو سمجھے نہیں۔ تو آپ احسان کریے، کب وہ آپ کے خلاف آتا یہ کچھ عطا پتا، لیکن جانور ایسا ہوتا ہے، خصوصاً اس میں کتے کی صفت بتائی گئی کہ بہتری صفتیں اس کے اندر ولیوں کی ہوتی ہیں۔ کس کی بھیا؟ ولیوں کی ہوتی، کئی ساری عادتیں صفتیں اس کی علامتیں ولیوں کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ کہ اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا، ایک ہی جگہ رہے گا۔ اب ہم تو ادھر سے کام رہا تو ادھر سے ادھر کہ جب سے سر میں نے تیرے در سے ہٹا رکھا ہے، جب سے سر میں نے تیرے در سے ہٹا رکھا ہے، سینکڑوں در نے میرے سر کو جھکا رکھا ہے، سینکڑوں در نے میرے سر کو جھکا رکھا ہے، جب سے رزاق سمجھنے لگا غیروں کو میں، آ کے غربت نے قدم اپنا جما رکھا ہے، آ کے غربت نے۔ کون ہے بھیا رزاق؟ کون ہے روزی دینے والا؟ کون ہے بھیا؟ میں اس موضوع کی بات نہیں کروں گا، اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ایسے تھکے جا رہے ہیں، پتہ نہیں مجھ نہ ہو جائے، پتہ نہیں مجھ کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
जितनी मखलूक चौपाए दोपाए, जितनी मखलूक रोए जमीन पर रहती बसती है, अल्लाह ने रोजी का जिम्मा खुद ही ले लिया। उसने रोजी का जिम्मा, कोई आपको बड़ा दुख मिल जाए, कहते भैया घबराना नहीं, हम हैं, बहुत खुश हो जाएगी कि भैया ने कह दिया, हालांकि भैया मौके गायब हो जाएंगे, भैया ने कह दिया खुश हो गए, और अल्लाह जिम्मेदारी लेता उसको कुछ नहीं हो पाए, अभी शक में है। तो अर्ज कर रहा था, बड़ा वफादार जानवर होता कौन भैया? कुत्ता बड़ा वफादार जानवर होता। आप थोड़ा खिलाएं, ज्यादा खिलाएं, कभी कभी ऐसा हो कि एक दिन खाना न दें, आपका दर वो छोड़ेगा नहीं। बड़ा वफादार जानवर होता है, वो मालिक के साथ साथ रहता है। बिल्ली तो घर की दीवानी होती है, पूरा घर चला जाए बिल्ली तब भी वहीं रहेगी, वो घर की वफादार होती है। और कुत्ता मालिक का वफादार होता है, जहां जहां मालिक जाएगा कुत्ता वहीं चला जाएगा, मारा जाए पीटा जाए कुछ हो, लेकिन कुत्ता मालिक का साथ। अल्लाह हम ईमान वालों को समझ अता फरमाए। भैया अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलवादियात ज़बहन फलमूरियात क़दहन फलमुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़ा। 30वें पारे में अल्लाह ने घोड़े की कसम खा के इरशाद फरमाया, दौड़ते हैं फिर टाप मारते हैं, चिंगारी पैरों से निकलती जब पत्थर पे टाप मारते हैं, उनके सीने से सनसनाहट की आवाज आती है। वो असली मालिक नहीं है, हकीकी मालिक तो अल्लाह है, वो थोड़ी देर का मालिक है। यहाँ बेचा जाए कहीं और चला जाए, वो बेचे कहीं और चला जाए। जब भी घोड़ा बड़ा वफादार माना जाता, अल्लाह ने घोड़े की कसम खा के इरशाद फरमाया कि अपने मालिक का इशारा पाते जंग में मालिक का इशारा मिला, जंग में घुस गया, मारा जाए पीटा जाए काटा जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन मालिक का हुक्म तोड़ने को तैयार है। भैया हमको आपको क्या? आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। बेशक अलबत्ता इंसान ही अपने रब का नाशुक्र है। कुत्ते ने साथ नहीं छोड़ा। ज़िराइही बिलवसीद, पैरों को फैला के गार के मुंह पर बैठ गया, साथ अब भी नहीं छोड़ा। तो भैया समझ कर, कम से कम वहीं से सबक सीखो भैया। अपने पैरों को फैलाकर गार के मुंह पर बैठ गया। ज़िराइही बिलवसीद, बैठ गया, बैठे बैठे बैठे, भागा नहीं, बैठे 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 बैठे, इतने सोए वो अस्हाबे कहफ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया 300 साल तक सोए। कितने दिन सोए भैया? 300 साल तक। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया फज़दादू तिसा, 9 साल और सोए। मुफस्सिरीन फरमाते अगर चांद वाला साल मानो तो 309 साल तक सोए, अंग्रेजी साल सूरज वाला मानो तो 300 साल तक सोए। अल्लाह ने उन्हें बेदार किया, कुत्ते ने साथ। अस्हाबे कहफ का कुत्ता उनके साथ जन्नत ही जाएगा। निस्बत का ये कमाल होता है। शमए रिसालत के परवानों, ईमान वालों, बुजुर्गों और दोस्तों, तो मिट्टी ने जवाब दिया कि हमारा कोई अपना कमाल। बदो गुफ्तम के मुश्किया बीरी बगुफ्तामन गिले ना चीज बूदम, वो लेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम, जमाले हम नशी दरमन असर वगर नामन हुमा खाकम की हस्तम। साथी का कमाल है हमारे अंदर आया है, वरना जैसे मैं पहले मिट्टी थी अब भी मिट्टी हूं वही। तो निस्बत भैया, अरे बोलो भाई, और सीधे हो ना बनो। निस्बत बड़ी चीज होती है। निस्बत तो कुरान मजीद की निस्बत पर ये मजलिस और जलसा और आप हजरात को बुलाया गया है इतनी बड़ी तादाद में। अल्लाह हजरात की तशरीफ आवरी को कबूल फरमाए। बहुत बड़ी बात है, मैं पहली बार देख रहा हूँ ये कुरान मजीद के निस्बत पर। अल्लाह अकबर, कीमत का अंदाजा लगाओगे आप। कुरान मजीद बहुत बड़ी दौलत है।
लोग पढ़ते पढ़ाते कोई मना होना नहीं है, जो चाहो पढ़ाओ भैया, सारी पढ़ाई तो हुनर है। और इल्म दीन की पढ़ाई कि बे इल्म नतवा खुदारा शनाख्त, कि बगैर इल्म के अल्लाह को पहचाना ही नहीं जा सकता, बातें खत्म। और कोई भैया डबल इल्म है, डबल हो चाहे ट्रिपल हो जाए। अब उससे पूछो कि काम शरई क्या है, नमाज के काम क्या है, वजू के क्या है, गुस्ल के क्या फर्ज क्या सुन्नत क्या। अरे हमारे यहाँ साहब वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं लखनऊ में, वो अधिकारी थे, इंतकाल हुआ अभी कुछ दिनों पहले, 3-4 महीने जो भी हुए मुझे अच्छी तरह नहीं याद है। उनके लड़के 2 थे, दोनों इंजीनियर, एक लड़का एक तो पाता 1 लाख, दूसरा वो 1.25 लाख पाता, बहुत डबल टिबल इंजीनियर बनाया। लेकिन जब जनाजे की नौबत आई नहलाने की तो बुलाए गए हम, 2-4 घर छोड़ के मोहल्ले की बात की, तो मैंने कहा भैया कुछ मालूम है, तो कहा हाँ उधार है। कहा तौबा, इसकी जिंदगी पर अफसोस है, मरे पड़े हैं घुरहु भाई, इतना नहीं पढ़ाया कि कम से कम वो नहलाने का तरीका बता देता। अरे बोलो भैया पहले तो जी चाहे अपने घर में बैठे रहे, कहते भैया उठा के कहीं फेंक दो। जब कोई MBBS बनाएगा और डिग्री दिलाएगा तो मान के चलिए 0.5 करोड़ से 1 करोड़ के दरमियान लगती है रकम, चाहे खेती बिके कुछ बिक जाए। कहते आगे का सहारा बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे का सहारा कहाँ का? मरने के बाद वाला सहारा। तो बात याद पढ़ाया बहुत। जब नौबत आई जनाजा को नहलाने की, उधारे हैं, तो हमने कहा उतनी दूर इनको रखो, हमारी कुर्सी हम दूर ही से बताएंगे, दूरे से बताते रहे, ऐसे नहलाओ तो ऐसे करो, ऐसे कपन को बेचारे दोनों उधारे थे, पैदल थे, पढ़ाया कितना। अरे अभी इन्होंने कोई जमीन ली थी, बताया था मरने से पहले 2.5 करोड़ लखनऊ खुर्रम नगर के आसपास। उन्होंने कहा अड़ोड़ रखो अपने पास, अभी उधारे भरे पड़े। और जब बात आई कि इनके रोजे छूट गए तो मैंने कहा रोजे का खुदिया दे दो। कहा रोजा खुदे रखने के बदले वाला। इतना घामड़ आदमी तो बात कुछ पता वैसे उधारे हैं, खाली तुम की कमी है, बाकी सब पूरा मामला है। तुम अलग से लगा दी जाए तो समझो बिल्कुल। अच्छा भैया क्या मिला? बड़े से बड़ी किताबें कोई लेके जाएगा तो बस्ते में रखी जाएंगी, वो किताबें पीछे लद जाएंगी। बस्ता कहाँ लदेगा? अरे बोलो भैया जरा, पीछे लद जाएगा। वो इस बात की दलील है कि ये दुनिया की पढ़ाई पीछे ही रह जाएगी, ये उदाहरण है, आगे सब पीछे। अरे बोलो भैया, बुरा ना मानिएगा, चाहे जितनी किताबें, चाहे वो किताबें 25 किलो हो, पूरा बस्ता लोड हो, लादी कहाँ जाएगी भैया? कहाँ? पीछे। दीनी किताबें, हदीस पाक हो, कुरान मजीद हो, इसको कहाँ रखा जाता है? तो आप जानो, आपका काम देना, हम इससे ज्यादा नहीं बता पाएंगे। वो किताबें सीने से लगाई जाएंगी, कुरान मजीद आगे रहेगा, हदीस आगे रहेगी, दीनी किताबें आगे रहेगी। ये कुरान बताता है जिस तरह यहाँ आगे है, इसी तरह तुमको पुलसरात पर आगे मिलेगा, मैदान महशर में आगे मिलेगा, जन्नत तक तुमको दिलाएगा। अब वो पीछे है, 75 लाख वाले पीछे लते, पीछे छूट गए, उधारे गए हैं, कोई रहबर नहीं मिला। कि उसने अमल की खातिर, उसने अमल की खातिर कुरान मिल गया है, उसने अमल की खातिर, उसने अमल की खातिर कुरान मिल गया है। सल्ले अला के सदक़े, सल्ले अला के सदक़े ईमान मिल गया है, सल्ले अला के सदक़े।
تو دوستوں بڑی مقدس کتاب ہے، نسبت بہت بڑی، قرآن سے نسبت لگ جائے تو کیا؟ ارے بولو بھائی، لوگ بہت زیادہ پڑھا دیا کرتے، بہت زیادہ پڑھایا کرتے، ڈبل اور ٹرپل نہ جانے کتنا 10-15 لاکھ 12-12 14-14 لاکھ جہیز کا سامان بھی دے دیا۔ یہ گاڑی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ گاڑی دی، وہ کون سی ہوتی بھیا؟ وہ اسکارپیو بتا رہے تھے، 18 لاکھ بتا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہ آپ نے دے دیا، اور لڑکی کچھ قرآن وغیرہ دینی تعلیم، تو کہا مولانا پاگل کے 18 لاکھ کی گاڑی خراب ہو جائے گی، جو آپ نے 10 لاکھ کا سامان دیا کسی دن ختم ہو جائے گا، جل جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اگر لڑکی کا انتقال ہوا تو سب ادھارے رہ جائے گا، موت کے بعد سب پیدل ہے۔ قرآن مجید کی دولت ذرا بتا دو۔ ارے بولو بھیا، اس تعلیم کو رکھنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھا کرتے تھے، ایک بنیا آتا روزانہ شربت بیچتا، جب بچ جاتا تو نالی میں ڈال کے چلا جاتا۔ بنیا تو بھیا آپ جذبے کرتے ہیں نا، بنیا اتنا بھیا کوئی کھپا نہ ہو جائے دکاندار، بنیا اتنا چالاک ہوتا ہے، جب آپ زیرہ خریدنے جاؤ گے، کالی مرچ خریدنے جاؤ گے، کوئی باریک سامان جب لوگے نا تو آپ 100 گرام مانگو گے تو بھر دے گا 200 گرام۔ آپ سمجھو گے بنیا بڑا سخی ہے، سخی وکیل ہے، اتنا تو کاغذ توڑ دیتا ہے، اب بچ نہیں پاؤ گیا۔ اس نے بھر دیا، 100 گرام مانگا تو 150-200 گرام بھر دیا۔ آپ سمجھے کہ یہ بنیا بڑا سخی ہے، وہ اوپر سے اٹھائے گا، اٹھاتا جائے گا، کوڑا والا نیچے سے دے گا، اوپر سے اٹھا لی نیچے کرکٹ بچاؤ۔ چالاک ہو سکتا ہے بھیا، بہت چالاک ہوتا ہے۔ آپ کبھی باریک سامان ہو تو بھرے گا زیادہ، اٹھائے گا اچھا، اور بھیا کوئی خفا نہ ہو جائے۔ پھل بیچنے والے ہوتے ہیں نا، آگے سے آپ رکھو گے، پیچھے سے وہ رکھ دیں گے، پھر بڑھا دیں گے، 1 کلو مانگو گے تو 1.5 کلو 2 کلو بھر دیں گے، پھر آپ والا چپکے سے اٹھا کے رکھ لیں گے، اپنا والا جو ایک طرف سے سڑا ہوگا نا اسی پہ رہے گا۔ ہاں اب سمجھ نہیں پاؤ، سمجھو کہ یہ آدمی تو بہت بڑھیا آدمی ہے، اتنا بھر دیا، اتنا تولا وولا نہیں ہے، آپ والا اٹھائے گا، اپنا والا اسی میں رکھا رہے گا، تاکہ باقی سنا گلا جیسا کیسا۔ بنیا بڑا چالاک تھا، روزانہ شربت بیچ کر کے جو بچتا تھا نالی میں ڈال کے چلا جاتا۔ ایک دن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بنیا بچا ہوا شربت مجھے دے دیا کر، میں بھوکا پیاسا رہتا ہوں، میرا کام بن جائے گا۔ بنیا نے امام صاحب کو دھکا دے دیا، پڑھائی کے زمانہ میں شربت نالی میں ڈال کے اپنے گھر چلا گیا۔ بہت غور سے سنیے گا۔ کچھ دنوں کے بعد بنیا کی لڑکی سیانی ہو گئی، شادی کے لائق ہو گئی۔ بنیا نے اپنی بیوی سے کہا تھا، اے بیوی سب سے زیادہ قیمتی سامان اپنی بیٹی کو جہیز میں نہ دوں تو تجھے 3 طلاقیں ہو جائیں، اور شرط چاہے 32 سال کے بعد پائی جائے، طلاق تو ہو ہی جائے گی، جب شرط پائی جائے گی طلاق ہو جائے گی۔ بات پڑی رہی، جب لڑکی شادی کے لائق ہو گئی، رشتوں کی بات آنے لگی، تو بنیا نے کہا میں نے یہ کہا تھا۔ بنیا نے بہت سارا سامان اکٹھا کر لیا، پورا کا پورا سامان اکٹھا کر لیا، ڈھیر لگا لیا، بہت زیادہ۔ اب کتنا بڑا آدمی تھا، بہت ہی زیادہ۔ جب ڈھیر لگایا پھر پتہ کروانے لگا کسی نے یہ سامان دیا یا نہیں دیا، تو پتہ چلا جو جو بنیا اکٹھا کر چکا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، یہ سارا سامان اس طرح کا تو دیا جا چکا۔ اب بنیا حیران نہ کہ اب تو معاملہ پھنس جائے گا بھیا۔ وہ گھبرایا، عالموں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ مفتیان نظام سے پوچھا، اے مفتیو ذرا مجھے مسئلہ بتا دو، میں نے یہ کہا تھا۔ تو کہا سنو، سب سے زیادہ قیمتی سامان اگر تمہارے جہیز میں نہ ہوگا تو بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، کوئی اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے، ایک نوجوان عالم ہے جن کو غزالی کہتے ہیں، امام غزالی، اگر جاؤ ان کے پاس وہ مسئلے کا حل کر دیں تو بس ایک راستہ ہے، اور کسی کے بس میں پورے بغداد میں کوئی نہیں بتا پائے گا۔ وہ بنیا گیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا حضرت مسئلہ بتا دیجئے۔ کہا کیسا مسئلہ؟ بنیا نے وہی بات دہرائی، حضرت میں نے یہ کہا تھا سب سے زیادہ قیمتی سامان اگر اپنی بیٹی کو جہیز میں نہ دے پاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں۔ حضرت نے کہا مسئلہ تو تمہارا حل ہو جائے گا، طلاق نہیں پڑے گی، لیکن
देना पड़ेगा। बनिया ने पूछा हजरत क्या देना होगा? हजरत ने कहा 1 खच्चर रुपया देना पड़ेगा। खच्चर जानते हो ना, वही गधा होगा। इतना लोड उस पर रुपया हो जाए कि 1 खच्चर का बोझ हो जाए, जितना लादा जाता है ना, 1 बोरी रुपया मुझे चाहिए तब मैं मसला बताऊंगा। बनिया ने कहा ये तो ज्यादा हो जाएगा, कहा इससे कम पर सौदा नहीं होगा। बनिया ने कहा हजरत मैं कल बताऊंगा। बनिया अपने घर गया, दूसरे दिन आ गया, बीवी से रात में मशवरा कर लिया, बीवी जरा ये बता दें। उन्होंने इतना कहा लेकिन तलाक हो जाएगी, बड़ी बदनामी की बात होगी। बीवी ने राय दी कि रुपया दे दो, अभी सौदा सस्ता है, वरना बाद में। दूसरे दिन बनिया आया, कहा हजरत आप मसला बता दीजिए, मैं 1 खच्चर रुपया देने को तो यानी 1 बोरी रुपया देने को। हजरत ने कहा कि 2 खच्चर देने पड़ेंगे, यानी 2 जानवर जिससे बोझल हो जाए, इतना रुपया। बनिया ने कहा हजरत आपने तो कल 1 ही खच्चर बताया था, 1 ही लोड बताया था। कहा कल पहला दिन था, दूसरा दिन समझ में आया उनको। लोग समझते हैं कि मौलवी को बेवकूफ बना लो ना, अपना काम करो। अब वो बोले ना सिधापा उसका, लेकिन समझता सब है। इतनी जल्दी राग पट्टी समझो कायदे से। बनिया से हजरत ने फरमाया कल पहला दिन था, दूसरा दिन है, 2 खच्चर देने पड़ेंगे। बनिया ने कहा मैं मशवरा करके हजरत आता हूँ, फिर बताऊंगा कल। बनिया अपने घर चला गया, बीवी से कहा कि हजरत तो 2 खच्चर रुपया की बात करते। तो कहा 2 खच्चर रुपया दे दो तो भी सौदा ये। अरे बोलो भाई, सस्ता है वरना बात बिगड़ जाएगी। बनिया तीसरे दिन आया, वही तीसरा और आखिरी दिन था, शादी की तारीख हो चुकी थी, तीसरा और आखिरी दिन था। बनिया आया, कहा हजरत मसला बता दीजिए, मैं 2 खच्चर रुपया देने को तैयार। हजरत ने कहा 3। अरे हजरत ने आपने कहा तो कल वही कहते, कहा कल दूसरा दिन था, आज तीसरा दिन है। बनिया ने कहा हजरत मैं घर से हो के आता हूँ, अब 1 दिन और बढ़ाया नहीं, जल्दी जल्दी आया। कहा हजरत आप मसला बताएं, मैं 3 खच्चर रुपया देने को तैयार। हजरत अंदर तशरीफ ले गए, कलामुल्लाह शरीफ उठा के लाए, कुरान मजीद उठा के लाए और बनिया को दे दिया। कहा सुन बनिया, जब तमाम सामान इकट्ठा हो जाए, कुरान मजीद भी अपनी बेटी को हदिया में दे देना। यह ऐसी कीमती दौलत है कि सारे जहां की दौलत भी मिलकर इसका मुकाबला। अब अपना रुपया उठाओ, वापस जाओ, तुम्हारे रुपयों की हमें कोई जरूरत नहीं है। दीन की एक बात मालूम करने के लिए 3 खच्चर रुपया लग जाए तो भी ये सौदा। और वहां लगाया है 72 लाख, और यहां अल्लाह समझता है कि कौन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। भैया चाय, अरे चाय भैया थोड़ी देर रोक लो, चाय जरा सा। हाँ चाय नुकसान कर दी, अगर कहीं इनको नस ली और नजर कायदे में पड़ गई तो अब हम आगे नहीं बताएंगे। वाली साहब बताते थे, मेरा बड़ा बचपना था, तकरीबन 40 साल की बात हो गई, तो कदुआ होता था ना वो बड़ा वाला, बाद लोग उसे कोहड़ा कहते हैं ना। हाँ तो वो टंगा था छज्जे में, छत थी, उसमें छल्ला लगा रहता था, पहले लोग छल्ला डालते थे, तो उसी छल्ले के साथ वो टंगा था, सुर्ख था। तो पहले लोग उसे औरतें पकाया करती थी, गुड़ वगैरह डाल करके, उबाल करके, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो पहले बात है, अब तो खैर। तो एक साहब गांव से बेचारे, उनकी नजर बहुत अच्छा काम करती थी। अब भी वो है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी उम्र 80 साल के आसपास है, वो है।
जानवर खा रहा हो, वो कह दे कि अरे जानवर तो बहुत अच्छी तरह खाता, तो सब लोग नहीं खाएगा। बहुत बढ़िया आदमी, और भी वो है। उन्होंने कहा अरे ये कुम्हड़ा तो बहुत अच्छा है। कुम्हड़े की बात करता हूँ, वो अपने घर की बात करता हूँ। जब वो बाद में उतारा गया, एक हफ्ता तकरीबन गुजर गया, उसके बाद जब वो उतारा गया, काटा गया, तो पूरा ही सड़ा था। बहुत पक्के आदमी थे। और अब भी वो है, अब भी वो है जिनकी नजर ठीक से काम करती है ना। अगर वो देखना कह दे, बिल्कुल पक्का मामला। और जो लोग दावतें कुछ ढंग से खाते हैं ना, लड़कियों शादी में खूब बांटते, आधा खाते आधा फेंकते हैं, उनको भेज दे, दोबारा दावतें भूल जाएंगे। एक नजर सब पे डाल दे तो मामले तमाम हो जाए। ये बहुत बड़ी निस्बत है, समझे भैया, बहुत बड़ी निस्बत। अल्लाह सही अमल की, सही कदर की तौफीक अता फरमाए। ऐसे दिन की बात कीमती होती। अल्लाह ने जिस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली, जिस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। आसमानी सहीफे बहुत उतरे, छोटी छोटी किताबें बहुत आई, बड़ी तो 4 है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। लेकिन कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते इसको हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। ऐसी हिफाजत, ऐसी हिफाजत, इतनी पतली किताब हो, किसी से कहा जाए ज़बानी याद करो, एक हरफ का भी फर्क ना है, एक जुमले का भी फर्क। भैया इतने लोग बैठे हैं, ज़बानी कोई किताब भैया हम तो नहीं सुना सकते। पतली किताब है, ज्यादा से ज्यादा 50 वाला खो, और कोई ज़बानी याद करके सुना दे, नहीं हो पाएगा, जरूर भूलेगा। पूरी किताब हो बहुत सुना दे ये, अरे बोलो भैया, नहीं, बहुत मुश्किल काम है। पतली सी किताब, कोई उसको हिफ्ज़ भूलेगा जरूर, कहीं न कहीं जरूर गलती होगी, बहुत ही मुश्किल मसला है। कुरान मजीद इतनी मोटी किताब, 30 पारों वाली, 114 सूरतें, 30 पारे, इतना मोटा कुरान मजीद है, हर बाहर मौजूद है, कहीं जर्रा बराबर कोई फर्क। ये कुरान अजीम, कुरान मजीद की अज़मत तो बुजुर्गी है। नाकदरी हमने आपने की। अभी हजरत मौलाना बयान फरमा रहे थे, मौलाना रियाज साहब दामद बरकातुहू, नाकदरी तो हमने तुमने की है। किसने की है? नाकदरी हमने आपने की है। एक मिसाल में दिया करता हूँ, फिर इस मौजू को छोड़ कर जो मैंने सूरह पढ़ी थी उसके ताल्लुक से कुछ बात करता हूँ। नाकदरी हमने आपने इस तौर पे की है, एक मर्तबा एक औरत कंडे बना रही थी। कंडे तो समझते हैं ना, वही गोबर ठीक ठाक करके कंडे बना रही थी। एक हीरा पड़ा हुआ था, उधर से बनिया गुजर पड़ा, एक हीरा पड़ा था। हीरा कीमती पत्थर होता, चमक रहा था। तो औरत जब कंडे बनाती थी तो दाएं बाएं उसे होना पड़ता था संभालने के लिए। बनाया तो वो बनाया, तो वो हीरा उसके पैर के नीचे, चप्पल पहने हुए थी वो, उस पैर के नीचे बार बार पड़ता था, दाएं बाएं होती थी, उसको रगड़ लगती, उस पर पैर पड़ता, सब कुछ होता रहा। वो जौहरी चुपके किनारे खड़ा होकर के बराबर वो देखता था। वो इस दाम में था, फिराक में था कि जैसे मौका मिल जाए तो उठा के हीरा जेब में रख लेते। वो कंडा तैयार करते करते, बनाते बनाते जरा आगे हुई, हीरे पर चुपके से बनिया ने अपना पैर रख दिया, छुपाने के लिए। काहे के लिए? छुपाने के लिए। बनिया ने चुपके से हीरा पर पैर रख दिया। जैसे पैर रखा, फौरन हीरा टूट करके 2 टुकड़ों में हो गया, फौरन टूट गया। बनिया रोया, ए हीरा तुझे क्या हो गया? इतनी देर तक वो औरत पैरों तले रौंदती रही, रगड़ती रही, तुझ पर फर्क नहीं आया। मैंने चुपके से पैर रखा था तुझको छुपाने के लिए, छुपा के चुपके से जेब में रख लो, और तू टूट गया। हीरे ने जवाब दिया कि सुन जौहरी, इस औरत को मेरी कीमत का पता नहीं था, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं। तुझे पता था मैं इतना कीमती हूँ, तू कीमत जानते हुए भी तूने नाकदरी की पैर रखा, इसलिए मुझे रोना है।
हमको आपको जानना चाहिए ना कुरान अजीम की अजमत क्या है, बुजुर्गी क्या है, उसके अहकामात क्या है। नाकदरी तो हमने आपने की। अल्लाह सही कदर की तौफीक अता फरमाए। लायक सद एहतराम हजरात उलमाए किराम, मैंने कुरान अजीम की एक मुकम्मल सूरह तिलावत की, उसके ताल्लुक से 10-15 मिनट बात करना है, फिर वक्त बढ़ा जा रहा है। हमारे बाद भी हजरत मौलाना तशरीफ रखते हैं, उनका बयान होगा, फिर रात काफी और आप तो खुले में हैं। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, बड़ी कुर्बानी है आपकी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कसम है ज़माने की सारे इंसान खसारे में। और एक बात मेरी याद कर लीजिएगा, सिवाय अल्लाह के और हमारे आपके लिए दूसरी कसमें खाना जायज़। लोग कहते हैं जान की कसम, किताब की कसम, कुरान की कसम, गल्ले की, और लोग कहते हैं सर की कसम। ऐसे लब होते हैं, अबे सर की कोई कसम होती है? कहते तुम्हारे जान की कसम। तौबा है या अल्लाह, किसकी कसम? अल्लाह की कसम। तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खानी चाहिए। और अल्लाह को पावर हो जिस चीज की चाहे कसम खा ले, सारा जहान मखलूक है, सबको उसने पैदा किया सारा जहान। तो अल्लाह ने कभी कभी तो रात की कसम खाई, कभी अल्लाह ने दिन की कसम खाई, कभी उन सितारों की कसम खाई जो इकट्ठे निकलते हैं, चमकते हैं, आगे पीछे चलते हैं, आसमान पे इकट्ठे बहुत सारे सितारे निकलते हैं। अल्लाह ने उनकी कसम खाई फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवानिल कुन्नस। अल्लाह ने उन सितारों की कसम खाई वल्लैलि इज़ा असअस वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स। अल्लाह ने रात की कसम खाई जब वो तारीक हो, और दिन की कसम खाई जब वो रोशन हो। तो अल्लाह ने सारे जहान को पैदा कर जिस चीज की चाहे कसम खा ले। यहाँ अल्लाह ने जमाने की कसम खाई। बाज फरमाते हैं कि अल्लाह ने असर के वक्त की कसम खाई कि सारे इंसान खसारे में। वल असरि इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैं कसम खाता हूँ ज़माने की सारे इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है, सब के सब नुकसान में है। जमाने की मुनासबत इस तौर पर, एक ही जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक ही जमाने में फिरौन मौजूद है। अरे था नहीं था भैया, ऐसा ना कामयाब कौन रहा? एक ही जमाने में शद्दाद मौजूद है, एक ही जमाने में सुना बोलो, एक ही जमाने में ईमान वाला, एक जमाने में नबी, एक जमाने उसी जमाने में दूसरा मध्य मुकाबिल बड़ा मालदार बादशाह, ये वो तू मैं, कौन कामयाब रहा? कामयाब तो ईमान वाला ही रहेगा। देखने में लगा सुबह बहुत है, इसके बाद मारा इच्छा पढ़ाई बहुत है, बहुत है, पावर है, और पावर झावर एक ही मिनट में। फिरौन समझता था कि अब तो हमारे बराबर कोई कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा वाला हूं। अल्लाह ने कहा अच्छा ये बड़ा वाला, अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं बड़ा वाला हूं। कुरान मजीद ने कुछ लोगों का जिक्र किया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. मेखों वाला फिरौन मेखे गड़वा देता था, सजा देता था, कहता था हम ही हम हैं। कहा अच्छा। मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, नहीं माना, अपनी कौम को लेके निकले, दरियाए नील सामने है, पीछे से दौड़ाए पड़ा, कहते हमारे पास बहुत है, दौड़ाए पड़ा, पहुंच गया किनारे तक, साथ वाले डरने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी वही असर दरिया पर मार दिया, दरिया फट गया, रास्ते मिल गए, पार हो गए मूसा अलैहिस्सलाम और मारने वाले। फिरौन तब भी पहुंचा किनारे, कहा देखा मेरी खुदाई, अंदर अंदर दरिया ने रास्ता दे दिया, पानी खड़ा। लोग समझ गए कि अब बिल्कुल इसका काम पक्का होने वाला। आदमी का जब दिमाग खराब होता है ना, जब चूटियों को पर आ जाए तो समझो जिंदगी खत्म,
खत्म है समझो, घुस पड़ा हमारे ताव में घुस पड़ा, तो कोई ज्यादा बात तो हुई नहीं। अल्लाह चाहता तो ऊपर ऊपर से अपने पैगंबर को गुजार देता, अंदर से अल्लाह ने दिया रास्ता कि आओ तो ठीक करे रास्ता, आओ तो पता चलेगा। सोचा कि मामला बिल्कुल क्लियर है, साफ है। जब घुस पड़ा फिरौन गर्क हो गया रब के अज़ाब से, मूसा की कौम पार हुई मौजे आब से, पैदा हुआ हसाए कलीमी से रास्ता, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। पार हो गया हुआ, फूल के कुप्पा हो गए। ये है हमारा अल्लाह, बड़ी तदबीर वाला। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर वाला। अंदर से रास्ता दे के ऐसा फंसाया, अरे बोलो भैया, हाँ कि मामले खत्म हो गए। तो नफे में कौन है भाई? ईमान वाला नफे के अंदर है। अल्लाह ईमान मजबूती के साथ हमें पैदा करने के अंदर लाने की तौफीक। अभी तो कमजोर वाला है, अभी तो हम कहते हैं बहुत पक्के उम्मत है, ईमान वाला, अभी तो कमजोर, अभी तो ऐसा कच्चा है जो मस्जिद तक नहीं ले जा पा रहा है। ऐसा कच्चा तो ज़कात तक की बात आती है तो उसमें भी दाएं बाएं हो जाता। अभी तो बहुत कम वाला है, अल्लाह इसे पक्का करने की तौफीक अता फरमाए। आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अभी तो बड़ा कमजोर वाला, अरे बोलो भाई। वरना कीमत ये थी, कीमत तो ये है कि जब तक एक ईमान वाला है तब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला जब तक रूए जमीन पर रहेगा तब तक आसमान साएबान बना रहेगा, जमीन बिछौना बिछी रहेगी, सूरज और चांद अपना काम करते रहेंगे, ये सितारे जगमगाते रहेंगे। जब एक भी अल्लाह का नाम लेवा न होगा ताबा, अल्लाह फरमाएगा हमको कोई जरूरत है, इसराफिल तो अपना काम तमाम कर दो, अब हमें कोई जरूरत है, दुनिया भरी हुई है। जब एक अल्लाह का नाम लेवा न होगा तब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु तिलत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सूरज बेनूर होके अंधा होके जमीन पे गिर जाएगा, व इज़ा नुजूमुन कदरत, सितारे झड़ जाएंगे, ये पहाड़ अपनी जगह से चला दिए जाएंगे, दरियाओं को जोश दिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, आसमान टूट पड़ेगा, सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। ये कब? जब एक भी अल्लाह का नाम लेवा न होगा तब। अपनी कीमत तो पहचानो, अपनी कीमत तो पहचानो ईमान वाला। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ईमान वाला बड़ा कीमती। अल्लाह ने फरमाया सारी दुनिया खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है, नफा में कौन है? अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, नफा में ईमान वाले, और ईमान के बाद वामिलुस सालिहात, ईमान के बाद अच्छे अमाल। क्या चीज भैया? अच्छे अमाल तो आप जानते ही हैं क्या क्या है, और बुरे अमाल क्या है आदमी अच्छी तरह जानता है। जब कोई गलत काम का इरादा रखता है तो दिल उसे धक्का देता है कि नहीं, दिल खबरदार करता, आगाह करता है, होशियार करता है कि नहीं। दिल मुफ्ती होता है, क्या होता है भैया? रोक देगा। जब कोई गलत कदम उठाने को सोचेगा तो दिल एक बार झटका देगा, गलत है, अब नहीं माना ढिठाई के तो पहुंच गया वहां तक, वरना दिल रोकेगा। क्या करेगा भाई? तो हर आदमी अच्छा और बुरा काम जानता है, अनजाना तो कोई रहा नहीं इस दौर में। अब तो लोग बड़े होशियार होते हैं, नफा नुकसान अच्छी तरह जानते हैं। 5 साल का लड़का हो, उसे आप 50 की नोट पकड़ा दो, वापस मांगो कि 10 का दे, 50 वाला ले ले, तो देगा नहीं आपको, होशियार होगी। और लोग दीन के बारे में बड़े अनजान बने, कहते हैं मां साहब हमको, हम बहुत सीधे हैं, जैसे थे हरम से आए हैं ऐसे सीधे सीधे। बाकी बहुत चालाक है, लेकिन दीन के बारे में अपने आप ही सीधे बनते हैं ताकि कुछ करना ना पड़े ना। तो जब अच्छे आमाल जरूरी,
कैसे अमाल? अच्छे अमाल जरूरी है, हर आदमी जानता है अच्छे अमाल क्या है। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। हक पर कायम रहना, और जब हक पर कोई कायम रहेगा तो मुसीबतें आएंगी, आजमाइशें आएंगी, उसके ऊपर तरह तरह के हालात आएंगे। अरे बोलो भैया आते नहीं आते? हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आग के अंगारों पर लिटाए गए, जब ईमान कबूल किया नबी का दामन पकड़ा, आजमाए गए। अरे बोलो आजमाए गए कि नहीं? हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नीचे आग के अंगारे बिछा दिए जाते थे, उस पर उनको लिटा दिया जाता था। कहा जाता था ए खब्बाब तुम अल्लाह का नाम लेना छोड़ दो, और कोई जुर्म हमारा आपका जुर्म है, हमने अपने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, नबी का तरीका छोड़ा, और उनका जुर्म यह था उन्होंने अल्लाह के हुक्म को पकड़ा और नबी का तरीका पकड़ा, इसलिए उनको सताया जाता था कि पीठ के नीचे अंगारे हो, ऊपर तपता सूरज हो। पीठ के नीचे अंगारे हो, ऊपर तपता सूरज हो, ऐसे में ईमान बचाना, ऐसे में ईमान बचाना सबके बस की बात नहीं, ऐसे में ईमान बचाना सबके बस की बात नहीं। तो कौन कामयाब है भाई? ईमान वाला। दुनिया से जाने के बाद ऐसी ऐसी नेमतें मिलेंगी, आका फरमाते हैं किसी कान ने सुना नहीं, किसी आंख ने देखा नहीं, किसी दिल पर वहमो गुमान नहीं गुजरा। ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ने रखी है। दुनिया एक कबाड़ है, एक दिन हाथ से निकल जाएगी, आंख बंद होते ही लोग ले लेते हैं, चाहे जितना कुछ हो, आंख बंद होते ही दूसरे लोगों को वरसा ने ले लिया, आंख के बाद वो वारिस बने उनकी आंख बंद, फलाने वारिस बने उनकी आंख बंद, फलाने वारिस बने उनकी आंख बंद हुई तो फलाने वारिस, किसी के पास आज तक ये ठहरी? भैया कायदे से सुन लीजिए, ये दुनिया किसी के हाथ में रुकी? इधर सांस खत्म, फलाने ले लिया, उनकी सांस खत्म, उनके बाद वाली ऐसा बदलती है, आज तक किसी का साथ ही दुनिया ने नहीं दिया। बदलते बदलते इधर उधर होते होते सबको निपटा दिया, ये ऐसे है। और अल्लाह ने जिस विरासत की बात की है, वो जिसको विरासत में दी जाएगी उसी के पास रहेगी वो चीज। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। जन्नतुल फिरदौस जिसको विरासत में दी जाए, अब ये हमेशा का वारिस बनेगा, इससे कोई विरासत छीनने वाला, किसी के इससे विरासत जाने वाली नहीं है। हमेशा की विरासत इसी के हमेशा उसमें रहेगा। उस हमेशा के नफा को इस कबाड़ दुनिया के लिए खतरे में, नुकसान में नहीं डालना चाहिए। अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ने, एक नात पाक है समात फरमा लें, फिर दूसरे मेहमान उनका बयान होगा। वक्त मैंने आपका ज़्यादा लिया, रात के 11:30 उससे ऊपर बजे दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। नूरे इश्क़े मोहम्मद में डूबा हुआ, नूरे इश्क़े मोहम्मद में डूबा हुआ, गौहरे बेबहा मेरे सीने में है, नूरे इश्क़े मोहम्मद में डूबा हुआ, नूरे इश्क़े गौहरे बेबहा मेरे सीने में है, गंज कारून को जो मयसर नहीं, गंज कारून को जो मयसर नहीं, वो नगीना मेरे इस खजीने में है, गंज कारून को जो मयसर नहीं। और ये शेर बड़ा पसंदीदा है मौलाना के, इस जहां के हो या
خلد کے پھول ہوں، اس جہاں کے ہو یا خلد کے پھول ہو، مشک و عنبر ہو یا ہو گلاب و سمن، اس جہاں کے ہو یا خلد کے پھول ہو، مشک و عنبر ہو یا ہو گلاب و سمن، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، جو ہمارے نبی کے پسینے میں ہے، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، جو ہمارے نبی کے پسینے میں ہے، مل سکے گر کہیں ڈھونڈ کر دوستو، مل سکے گر کہیں ڈھونڈ کر دوستو، خاک طیبہ سے مس کر دو میرا کفن، مل سکے گر کہیں ڈھونڈ کر دوستو، خاک سے مس کر دو میرا کفن، تاکہ دیکھیں نگیرین جس دم لحد، تاکہ دیکھیں نگیرین جس دم لحد، کہے اٹھے کوئی گوہر دفینے میں ہے، تاکہ دیکھیں نگیرین جس دم لحد، کہے اٹھے کوئی گوہر دفینے میں ہے، مولے شتے اچھا حضرت مولانا کے حکم پر دو تین شعر سلام کے تعلق سے پڑھے دے رہا ہوں، سماعت فرمانے درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے، وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، وہ یتیم گلشن دہر میں، وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔